Hello, good morning, students. Hi. Good morning, Suhas, Sujal, Bhavana, Abhigna, everyone. Hi, how are you? I hope you are doing. Anjan Shetty, good morning. So, what we were supposed to do today? I hope you remember. What I told you that I will do today? Transcend. Have you studied and come? Did you study and come? Good, because you people were saying that day in parents meeting, 1 day or 2 days before you tell us, ma'am, you will be prepared and coming, so that we will also react well. Happy morning. I'm good, Nishmita. I'm good. I'm fine. How are you? I'm very fine. I'm like very healthy. You know already. Biological life, right? Okay, let's start with transcend. You have got it with you. Photosynthesis will start because anatomy, histology I have already done for you. Anatomy, histology, neat part from the transcend we have finished. Only thing left is about photosynthesis and respiration, which is also there for coming test. PTE. Actually, PTE, once some students say that, Madam, why so many chapters? Some are saying that why less chapters. So you better stop giving me suggestions, okay? Because in the first test, when I introduced that PTB, I wanted to give all the three chapters like photosynthesis, respiration, and plant histology, anatomy. But suddenly some students are saying, Madam, so many chapters including we are unable to study. So what I did is I cut off the two chapters. I didn't want to mix up the bioenergetics with bio, that is plant physiology. That's sorry, the plant anatomy. So I cut it off. Then suddenly all are asking why you are included less chapters, ma'am. So don't even tell me all these things because I know why to do it, how to do it, and all. If I give some chapters, now you have to study. Is it fine? Because you people were asking me, Madam, why three chapters you include in PTB? Earlier, because you must be knowing that three chapters I included in PTB. Later, because on your, all of your demands, I changed it, and I didn't want to mix up the plant anatomy with the physiology part. So I did only plant anatomy part. Is it fine? But now again, I'm including 3 units. You're saying that, Madam, why 3 units? So better don't ask me all that. You study. Anyway, histology anatomy you have studied already. Its transcend is also over. Now only we have to do only about the respiration and photosynthesis. Okay. Is it fine? Understood? Yeah, because if one person will say it's more chapter, some will say it's less. So it's normal. You people, how are you, ma'am, for PT? Ma'am, now how many? Yes, you should know. No, I already sent it in the message. You should tell me. You must tell me that how many chapters are then PTE. You should tell me, not me. Messages have come to you already, right? You received the message. Yes. Then you tell me. Ashish, you type the name of the chapters we have it for the coming PTE. Okay. So let's begin with the photosynthesis. You should tell me, Ashish. You don't ask me. Okay. So we are going to begin with the photosynthesis in the higher plants, which is there in the 3 ma'am. No, don't write number, name the chapters. I want you to name the chapters. Which are all the chapters we are having coming for the coming PTE.
Okay. Okay. First question. Synthesis of complex organic substances from the simple inorganic raw materials in presence of sunlight and chlorophyll is called as what? Plant anatomy histology is one chapter only. It's just photosynthesis second chapter. One more is there. Plant anatomy histology is one chapter. Respiration. So all the three are there. Okay, fine then. So let's begin with first one. Synthesis of all this using raw materials in plant, we call it as photosynthesis. And what type of process it is? Photosynthesis, which type of process? Is it an anabolic process or a catabolic process? What do you mean by anabolic process? What's the meaning of anabolic process? It's not just simply typing. It is a building process. Then what happens about the energy? What about energy? Energy is taken in or energy is released? Energy is released now. Abhigna, energy is taken in. It's an endothermic reaction, endergonic reaction. See, actually we have two types of reactions. One is endergonic, one is exergonic about the energy. Okay. Okay. Do you understand? If it's like they are like a laws of thermodynamics. Exothermic, endothermic we call, right? In photosynthesis, that is about the laws of thermodynamics and all about the heat. If temperature is released, it's called as an exothermic. Temperature is involved, it is called as an endothermic. The same way, energy is involved, it is endergonic. Right there somewhere in the book itself, somewhere here you write anabolism means endergonic reaction. Energy is taken in. So don't simply keep on skipping the answers. Endo Allah. So, Sharith, it's nothing called as endo. What is endo? Is it endodermis? Don't write short things here. Endo means endodermis agate. Endothermic Allah, it's not temperature. What I'm saying, you didn't get it, I think. Temperature Allah, endothermic is temperature. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ endergonic reactions yeah Neha is writing endergonic reactions endergonic ಅಂದ್ರೆ energy involving processes energy release ಆದ್ರೆ respiration ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ exergonic reaction. What is that, Sujal? I am saying something, you are writing something. I am asking what is endergonic reaction. What is endergonic reaction? Come on, answer. The same thing I am asking again and again. Yashas also can answer. Yashas can answer. Taking enough energy is called endergonic reaction, and example is photosynthesis. Good. So the reverse way is respiration. When energy is released out, it is called exergonic reaction or catabolic reaction. Example is respiration. In respiration, so many ATPs are released. Already you learned it, isn't it? Okay. Did you understand this first question? So whenever you read any question, you should know whole and soul of that question. Okay. Next, second question. What is the right reaction for photosynthesis? Answer, I know it. Okay, you all know it. It's a D option. What's a D option saying? 6CO2 plus 12H2O producing 6C6H12O6, 6O2 plus 6H2O in presence of light and chlorophyll. Did you study the second one? Third reaction. Which of the following equation? This is a very interesting question. Third one, you check it.
Which of the following equations suggest that oxygen released during photosynthesis comes from water? So what is speciality in this reaction? Actually, also they are given 6CO2, 12H2O. From the first reaction, there is something difference here. What's the difference in this? Can you anybody answer to my question? What is this difference in this? How to identify ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? O18 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು? Good. Kritika Murthy is correct. O18 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. What is meaning of O18? 18 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How much is oxygen's atomic number? Atomic number of oxygen ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? Atomic weight ಅಲ್ಲ atomic number 16 ಇರುತ್ತೆ. Means atomic weight ಅನೇ 16 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? Atomic weight is 16. Atomic number is 8. ಸರಿನಾ? All of you accepted? Okay. What is O18 then? O16 ಬರೀಬೇಕು ತಾನೆ? See, understand the question. O18 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, O16 ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಏನಕ್ಕೆ ಅದು O18 ಆಗಿದೆ? Any idea? No, it's correct. More number of no. Okay. Listen. I'm sorry. In chemistry, if you learn, there is something called the labeling of certain elements. Labeling in the sense, we use the isotopes. No. Listen to me. They use the isotopes. They make the particular atom more heavier. Like oxygen, O16, instead of that, they make it O18 by bombarding the nucleus with the slow-moving neutrons. It's called the heavy oxygen or labeled oxygen. Radioactivity ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So labeled oxygen O18 ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ they will give it to the plant cell. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ O18 ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. Plants will absorb that oxygen. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Listen, all of you listen now. Whenever I am talking about the subject, I will give something details on this, right? ಈಗ ನಾವು photosynthesis plants ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? But can we see oxygen liberation in the plants? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So you can't see. So what they do is they will normally conduct this in the plants that are water plants, hydrophytes. Hydrophytes ಕೂಡ simplest ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. Hydrophytes ಅಲ್ಲಿ there is one plant that is very simple, that is called as a chlorella algae. I'll just show you it on the board. Watch it. This I have to erase that and then only. Okay, so what I want to tell you is, if they have to conduct an experiment to show who is producing oxygen, because C6H12O6 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 6CO2 plus 12H2O in presence of light inside the chloroplast. ಏನಾಯ್ತು? C6H12O6 ಆಗಿದೆ plus 6O2 plus 6H2O ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಹೀಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಬಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. isn't it? Therefore they label this oxygen. So normally O16 ಇದೆ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ they bombard with the neutrons and they make it O18. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ they conduct the experiments in some of the algae, right? The algae they used for this was called chlorella. Chlorella is a green algae, unicellular green algae ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಒಂದು ನೀಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು KVPYಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಆಲ್ಗೆನನ್ನ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಆಲ್ಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಆಲ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಆಲ್ಗೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ಪುಟ್ ದ ಲೇಬಲ್ O18 ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸಾರಿ, OCO. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ O18 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, instead of H2O16 they will make it H2O18. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H2O18 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀರು ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ only it is not showing because carbon dioxide not labeled. If carbon dioxide is not labeled, then if suppose oxygen is released from the carbon dioxide, then oxygen would have not labeled. But ಯಾವಾಗ ಅದು O18 ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಚೆ ಬಂತು, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ H2O ಏನ್ 18 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ O18 ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ H2O18 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ O18 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಡೌಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಮಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್? ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೌ? ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರ್ಕೊ ಹೇಳು. ಅಭಿಜ್ಞ ಡೌಟ್ ಏನ್ ಕೇಳು. ಎಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋದವ್ರು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡನ್ ವೇರ್ ದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಟುಕ್ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಇದು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಲಿಸನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಟಮ್, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಲೇಬಲ್. ವಾಟರ್ ನಾವು O18 ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ O18 ದೇ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ O18. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ extra neutrons, then they become unstable. Atomic mass will increase, it becomes unstable, it start emitting. Are you getting it? artha agtade? Hagagi that is the labeling. Most of the time they do this for identifying the age of the plant also. The age of the plant andre ನಾವು annular rings na check ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. annular rings ಕೆಲವು ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ annular rings ಇರಲ್ಲ ಹೇಳಿ? Let me connect this subject. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ annular rings ಇರಲ್ಲ? ನಂಗೆ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. annular rings ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ annular rings ಇರಲ್ಲ? ನಾ ಟ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. hydrophytes will not be trees. There will be not many air growing plants. No, names ಅಲ್ಲಿ name ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Talk about the plant that grows for hundreds of years, which doesn't show secondary growth. ಅಲ್ಲ,
I am talking about those old plants only. Old plants ಅಂದ್ರೆ monocot stem ಅಲ್ಲ monocot stems ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ secondary growth ಆಗೋದಿಲ್ಲ because it's closed vascular bundle. I'm not asking about it. I'm asking about the taller trees which are dicots but they are not showing annular rings. ಯಾವ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ annular rings ಆಗಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕೆ annular rings ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್? Why you get annular rings in the plants? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಊರೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೋತೀರ ನನ್ನ ಹತ್ರ. Tell me, why the annular rings are produced? Secondary growth. Secondary growth ಯಾವಾಗ ಆದಾಗ why you will get the color variations in the wood? Rings ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ? ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಟಮ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆಯೋದು. You people are not into the subject now. Some of them see ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ. ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಟಮ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವುಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ annular rings ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಲ್ ದಟ್. ಲಿಸನ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ annular rings ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕ್ ಹಾಕಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನಕ್ಕೂ ಲಾಜಿಕ್ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳೋಣ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ annular rings ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪೋಲ್, ಆರ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ annular rings ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಮ್ಮ ರುಕಿಯಾ? ರುಕಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. Do you get seasons or not there in the temperate zone? There you will get rains ma, all the time rains antalla, ಸ್ವಲ್ಪ seasonal variation ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಮೂರು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಮೂರು ಸೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Only if you go to the away from the equator, almost near the Arctic and Antarctic zone, you will not get the secondary growth. ಈಗ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ annular rings ಇಲ್ಲ. How can you identify how old is this plant? Even ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. How do I identify how old is that? Simple question. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್? ಎಸ್, ಗುಡ್ ಸುಹಾಸ್. They use C14 carbon dating method. That's a very good answer. Carbon dating method. C14 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ C12 ಇರ್ತಲ್ಲ, C14 ಹಾಕಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಮಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ they use it for photosynthesis also by labeling oxygen. There they have labeled carbon dioxide. Carbon label ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ label ಮಾಡ್ತಾರೆ. Did you follow this? ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? This shows that oxygen comes from water because once oxygen in the water is labeled with O18, the end product oxygen is O18, not carbon dioxide. Write your own words.
ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ O18 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿಂದ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೀತೀರಾ? ರೈಟ್, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವಾಗೇನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಲೇಬಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ oxygen nucleus with the slow moving neutrons in the nuclear reactor. That's called the labeling of oxygen in water. Did you write one or two sentences on that? Labeling of water ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ labeling of carbon dioxide ಅಂದ್ರೆ C14 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೇಬಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನೇ ಅದು. ಅಲ್ಲ ಅಭಿಜ್ಞಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೂಫ್ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ನಮಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೌ ವೈ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay then, let's go to the next question. Did you write some of the points over there? Now you ask me the doubts in this. Wherever you are left as it is, you ask me those. Some of the questions I wanted to solve. Now you are going to ask me the questions. Because if you are solved only, I told you, you must solve first, then ask me questions. 2 days back, you might have solved these questions. Tell me which questions you have doubts. ಈ ಪೇಜ್ 301 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ? ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 5th question. Indigo and red regions in VIBGYOR respectively fall in the range of wavelength. VIBGYOR ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಟ್ಟ ನಿನ್ಗೆ? Wait. Anjan Chekki, what is VIBGYOR? ಅಯ್ಯೋ ರೇನ್ಬೋ ಅಂತೆ. VIBGYOR is the visible spectrum of light.
ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಲೈಟಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? Which one? What is the first one? Violet to red. Good. Violet ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಗೋ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Violet, indigo. ನೋಡೋಣ 7 ಕಲರ್ ಬರೀ ನೋಡೋಣ. All the 7 colors you write. Infrared, ultraviolet is out of the visible spectrum. Where is all 7 colors? Violet, indigo, blue, green, yellow. Then what is orange and red. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ರೀಜನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ಮತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ 430 to 470 ಬಂದು ಇಂಡಿಗೋ, ರೆಡ್ ಬಂದು 660 to 760 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ P700 700 780 680 700 ಹಾಕ್ತೀವಿ ತಾನೆ ನಾವು. No, answer is A. Answer is A. That is 430 to 470 ಬಂದು ಇಂಡಿಗೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಗೋ ಅಲ್ವಾಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 660 ಇಂದ 760 ರೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ತಾನೆ, ಇಂಡಿಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ರೇಂಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? First is indigo. So A is the answer. ಮತ್ತೆ 7th question. Who demonstrated that green plants purify the foul air produced by the breathing of animals and burning of candles? It was given by Priestley. A option. Option A. Okay. Today you ask Pradeep sir to get the answer keys after I solve these. Okay. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಇದೆಯಾ? I don't know. Okay. 7th ಆಯ್ತು. Next question. Okay. Neha is asking moles half-leaf experiment. Where is the question, ma? Where is the question? Which question? Moles half-leaf, Neha. 6th question. Yes, good question. I will explain you that. Moles half-leaf experiment. Actually, these experiments are only for NEET, not for the board. You need to ask me such questions which you have not heard. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು, ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. These are all NEET and KVPY questions. Okay. Moles half-leaf experiment. Okay, ಏನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ actually it is an experiment in photosynthesis to prove that photosynthesis cannot happen without carbon dioxide ಅಂತ. Okay, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Simple. One of the plant you have to take it, which is a potted plant. Okay, keep it in darkness for 1 or 2 days. Okay, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ದಿನ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆ ತರದೊಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂತ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಎಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್
This is a potted plant. The plant kept in dark. ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದಿರ್ತಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಕ್. ಕಾರ್ಕ್ ನ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅದರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಬರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಈ ತರದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, carbon dioxide in the environment is available, but the portion which is inside is not getting oxygen because KOH will absorb carbon dioxide. Hagagi after 1-2 hours take the leaf and test it for the presence of starch. Leaf test for starch. Starch test ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲೀಫ್ ಇದು ಲೀಫ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I have to put with iodine solution. The part which has produced starch turns blue colored. Idella this turns blue colored. Blue colored showing presence of starch. This remains white. It remains colorless, showing no starch. So what is this experiment indicating? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, what is the experiment conclusion? Carbon dioxide essential for photosynthesis. Do you understand, Neha? You asked the question. Did you get the answer now? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ನಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. After putting in the flask, KOH solution ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. KOH solution absorbs carbon dioxide. ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಎಲೆನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, therefore it remains colorless, showing no starch. Without carbon dioxide there is no starch production ಅಂತ ತಿಳಿದಿರಪ್ಪ ಯಶಸ್ಸ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Okay, now you write this as a separate experiment in your neat notebook only. Moles of the experiment full ಬರೀರಿ. ಏನೇನ್ ಬರ್ತೀರಾ? Aim of the experiment. What is the aim of the experiment? Place cork to half of its leaf. No ma'am. Yes. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಫ್ ಕಾರ್ಕ್, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕಾರ್ಕ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಕ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲವಲ್ಲ. Okay, right heading, moles of half leaf experiment. Aim ಏನು? The experiment aim ಏನು? To prove that carbon dioxide necessary for photosynthesis. Spelling ನೋಡಮ್ಮ ಮनीಷಾ, necessary spelling.
necessary for photosynthesis. Very starch. Starch is the end product of photosynthesis. Yes, write it. Write it. All of you write now. Experiment bari one side ಗೆ. ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Requirements ಏನು? What are the requirements? Healthy Allah. The plant kept in darkness for 2 days. Select that. Plant kept in dark for 2 days. Not the healthy plant. Healthy ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದು, healthy ಇರಲ್ಲ. Yes. Destarch it. The plant kept in darkness. A potted plant kept in darkness for 2 days. ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು? Split cork. KOH solution. Light ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. Okay. Next to write the procedure. Very procedure ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ? Okay. Plant kept in darkness for 2 days is selected. Half of its leaf is inserted into the conical flask containing KOH solution. And it is made tight using split cork. Using split cork. ಆಮೇಲೆ observation after 2 hours. After 2 hours, leaf kept in the conical flask is tested for the presence of starch. Yeah, correct, Varshita, you are right. Written. Test for starch ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Leaf is dipped in iodine solution. The part outside the conical flask turns blue, showing presence of starch. Inside the flask show negative for starch, so it remains colorless. So what is the principle behind this? The principle on which it works is
Leaves require carbon dioxide for photosynthesis ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? Are you clear with the question? Okay, let's go to the next question. Next question ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. 8th question ನೋಡ್ಕೊಬೇಡಿ. Which of the following scientists concluded by his experiment that green plant parts play a role in purifying noxious air in presence of light? It was Ingenhouse. Noxious air ಅಂದ್ರೆ poisonous air ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು Ingenhouse. B option. Okay, next page ಅಲ್ಲಿ 302 303 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ. You must get doubts in this chapter. 16th question, 10 11 16th question. Wait 10 11 first ಹೋಗೋಣ. 10 11 ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ 16th ಹೋಗೋಣ. Okay, 10th question ಏನು? Who provided the evidence that glucose is formed during photosynthesis and is then stored in the form of starch? It was done by Sachs. Sachs ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಿ Sachs theory? You people can answer. Sachs theory ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. SSCHS Sachs theory ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ? Anybody who is really intelligent will have to answer this. No. Sachs theory ಎಲ್ಲಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? Stomatal movements last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Sachs and Lloyd proposed a theory, that is carbon dioxide and pH theory. Very good. Carbon dioxide and pH theory ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? The same person he is. He said that plants ನಲ್ಲಿ photosynthesis ಆಗಿರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ it convert to starch and it is stored ಅಂತ. Sachs or Sachs. Okay, ಸರಿನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 12 ಏನು? Photosynthetic pigments chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls and carotenes are separated by which of the following technique? So 12 and 16 are same questions. Paper chromatography ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ? Paper chromatography. 11 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. Okay, 11th question ಏನು? Who used the prism, green alga, cladophora and aerobic bacteria and plotted the first action spectrum for the photosynthesis? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಲೈಟ್ ನಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಗಲ್ಮನ್. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಬಬ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆ ತರ ಬಬ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? How to understand which light is important ಅಂದ್ರೆ, do you remember bubblers experiment all of you? Yeah. So ಈಗ what I will do is time ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇವತ್ತಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಚಿತ್ರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? Because you people are so cool and not writing anything. Did you draw? Okay, that's really good. If you are written, it is good for you. Okay, what is that is paper chromatography ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ we are using one filter paper. What one filter paper ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಹೇಗೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. Okay, listen, this experiment is there for you to conduct in the lab. When we start the college, we will allow you to conduct this experiment. Okay, there is something called the paper chromatography. See, it's so nice that we are doing the neat part. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಅಜಾಂಥೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಲೀವ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ಪಾಲಕ್ ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪೆಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಪೆಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಪೆಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ನಮ್ದು ಇದಿರ್ತಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹಿಂಗೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಜೋದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಪೆಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗ್ ಕುಟ್ಟೋದಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಎಲೆನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಥಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಾರೆ, ಜಜ್ತಾರೆ. ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಮರಳು ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಸಿಟೋನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸಿಟೋನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಾರೆ. ಅರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಸಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಪೆಸಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಯೋ ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಪೆಸಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾಟ್ಮನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ತಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್, ಡ್ರೈ ಇಟ್, another drop, dry it. It's called chlorophyll loading ಅಂತಾರೆ. ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ containing acetone and petroleum ether. ಇವೆರಡನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಳೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಳೆ ಹಾಕಿ ಈ ಮೊಳೆಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೇತ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ಇದು ವಾಟ್ಮನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಡೆಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು? ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. whichever is light, it will go somewhere here. Form one drop. Slightly the heavier one will be here, somewhere here. Still heavier will be somewhere here. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಇಸ್ ಇಸ್ xanthophyll,
ಇವೆಲ್ಲ ಪೀಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕೆರೋಟಿನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ಮನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಪೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಡ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ಸಮ್ acetone and all to move and remove that. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚರ್ನರ್ ಒಳಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಒಳಕಲ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಕಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ರುಬ್ಬೋದು. ಚಟ್ನಿ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕುಟ್ತಾರಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಬರೀರಿ, ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಅದು ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈಥರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1:9 ಏನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಅಪ್. ಗೋ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಈಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ELISA, don't worry. ELISA is a technique to identify HIV presence or absence. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ELISA ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ELISA is enzyme linked immunosorbent assay ಅಂತ. ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ELISA ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 12th ಗೆ, ELISA is nothing but the test to identify HIV. enzyme linked immunosorbent assay ಅಂತ. ಮುಂದೆ HIV ಬಂದಾಗ ಬರೆಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, that is different, this is different. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್. ELISA ಅಂದ್ರೆ enzyme linked immunosorbent assay, ASSAY, for testing HIV. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು you can ask me, but anyway it is not linked with this. Bardra idana, did you take it down? This, did you write this? ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ now is the experiment. In an experiment showed that bright light small bubbles were formed around the green plants of the plant which
While in dog, they did not eat the study identify that the bubbles are correct oxygen. That is C. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಝೂಯಾಲಜಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ see you then bye. Bye. ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರು. Okay, bye bye.